सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ NRI वर्ड ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ NRI वर्ड ਵਿੱਚ। ब्रैम्पटन साउथ तो मैंबर पार्लीमेंट ਅਤੇ डायबिटीज़ कॉकस की चेयर सोनिया सिद्धू वालों एक कैंपेन शुरू किया गया है जिस विच कई मिनिस्टर मैंबर पार्लीमेंट ते ब्रैम्पटन सिटी के काउंसल मैंबर्स ते मेयर्स नूं अपने नाल जोड़ के डायबिटीज़ अवेयरनैस की जा रही है। सारियां नूं एक पेडोमीटर दिते गए ने जिस विच वो अपने स्टैप्स काउंट कर सकते हैं ते जिन्हां विचों बहुत जल्द एक विनर भी ऐलानिया जाएगा। इस संबंधी बीते दिनी ब्रैम्पटन विखे नवंबर नूं डायबिटीज़ अवेयरनैस मंथ भी ऐलानिया गया। दुनिया भर दे विच 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे वजों सैलीब्रेट किया जाता है। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਾਕਸ ਦੇ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਸਣੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ। इस चैलेंज का मकसद है फिजिकल एक्टिविटी के इंपैक्ट संबंधी अवेयरनेस रेस करना। ब्रैम्पटन दे विच काफ़ी जिहड़े कि जिवें तुसीं स्पीच दे विच भी सुनिया कि एवरी 7th person is affected with डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़। इट्स लाइक अ हब ऑफ डायबिटीज़। बेशक वर्ल्ड के नंबर भी बहुत ज़्यादा है जिवें कि मैं रोम 2 वीक पहला गई सी वर्ल्ड डायबिटीज़ कॉन्फ्रेंस से उहदे विच सारे ही 38 कंट्रीज़ वर पार्टिसिपेटेड। बाय 2040 there's a 648 million people were affected which is great number। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ। ਇਟਸ ਵਿਚ ਬਿਗ ਸਟੈਪ towards that जे efforts ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ लास्ट वीक आई चैलेंज ऑल MPs इवन पार्लियामेंट हिल दे विच असी I'm chair of all party diabetes caucus the reception दे विच more than 50 MPs ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈलेंज ਲਿਆ। बेसिकली ਇਹ ਚੈलेंज ਦਾ मतलब ਹੈਗਾ ਕਿ to promote active lifestyle। नेक्स्ट ईयर मेरा ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਮੋਟ। ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਗਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਨ ਦਸੰਬਰ ਫਿਊ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰਸ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕੀਏ ਫੂਡ ਗਾਈਡ ਦੇ। ਸੋ ਫੂਡ ਪੋਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ S228 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਅਨਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਅਨਹੈਲਥੀ ਬੈਵਰੇਜਸ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਸਟੈਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 14 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। Today at World Diabetes Day to celebrate it here in Brampton, I just wanted to come down and you don't get to do this very often, but to publicly thank them for leadership. And we are going to make a huge difference when it comes to diabetes, which affects 11 million Canadians with diabetes and pre-diabetes, almost a third. And so that is a huge challenge that we're going to wrestle with. I'm happy to proclaim November as Diabetes Awareness Month in the city of Brampton. And I want everybody to know this is actually the first time we've ever proclaimed Diabetes Month. And I want to take the opportunity to acknowledge my colleagues in the council. We need to mobilize our city. We need to educate them of the increased rates of obesity in our youth. Without intervention, it will lead to a high prevalence of diabetes, which right now is estimated to be 1 in 10, but it's going in the wrong direction. It's going to 1 in 6 if we don't do something about it. Building awareness with those key stakeholders
like we are doing here today is a very positive step forward. It gives me the confidence that we can combat diabetes in our community and ensure we all live healthy and long lives. So Sonia, I'm happy to take on the friendly challenge. My council and I are up for it. ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਾਕਸ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੈਲੰਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਣੇ 50 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਿੰਦਰ ਜਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈਬਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵੈਬ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵੈਬ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਫॉर ਮੈਰੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀ ਅ ਹੀਰੋ ਕਨਸਰਟ ਐਂਡ ਸਵੈਬਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 17 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵੈਬ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਕਰਾਊਡ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਯੰਗ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਸਨੂਰ ਦੇਓਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਚ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 2010 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਮੈਚ ਲੱਭ ਕੇ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੇਵ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਬ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਓ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ, ਓਨਲੀ 1% ਆਊਟ ਆਫ 100% ਇਹ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ 17 to 35 ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਸਵੈਬ ਟੈਸਟ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 700 ਸਵੈਬ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਫੰਡਸ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ। ਆਈ ਰੀਲੀ ਹੋਪ ਜਸਨੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਚ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਚ ਇਸ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਓਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ 50 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 50 ਡਰਾਈਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਮੈਚਸ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੱਭੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਥਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵੈਬਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 21 ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਮੈਚ ਲੱਭ ਕੇ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਪਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਾਲਾ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ontario ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗਾਲਾ ਨਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ontario ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2011 ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario ਦੀ ਜੋ 2017 ਦੀ ਗਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ontario ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੂਨ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ontario ਲਿਬਰਲਸ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁੱਕਰੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ
ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੂਨ 2018 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਲਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਫੁੱਲ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਟੈਰੀਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ BC ਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਲਾ ਨਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਲਾ ਨਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ PC ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ NDP ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਥਲੀਨ ਬੈਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਪਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਧੀਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਅਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਮੀ ਥਿੰਡ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਰੀडम्स ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਫਿਟਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਗੈਟ ਦਿਸ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਦ ਲਾਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਫॉर ਟਰਬਨਸ ਟੂ ਬੀ worn, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਈਟ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ, BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਨਕਮਿੰਗ government or whether it's the government that gets re-elected, that they consider this very closely. ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario ਦੇ ਐਨੂਅਲ ਗਾਲਾ ਡਿਨਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ for an exemption to the motorcycle law to ensure that apne dastartari bhai can drive their motorcycle and practice their religion at the same time. Asi fully support karde hain, and we call upon the provincial government to ensure that the exemption exists, to ensure that freedom of religion and the ability to drive your motorcycle are held in a balanced approach. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦਪਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਰੇਡ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਅਤੇ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਜ਼ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1985 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਰੇਡ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਡ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਲਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੇਡ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Rotary Club of Brampton. We've been around for a long, long time, and we are a big participation club here in the parade. We donate, and we also do a stand here, and we donate all that to autistic and Easter Seal kids. So parade is the best in Canada, especially when it comes to the evening parades. If you really want to see कि मतलब how Christmas is celebrated here, I think this is the best place to be. As you can see कि मतलब ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, one of the best places, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਤੇ they will really enjoy it. ਬਰੈਂਪਟਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿਖੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਸ ਲੰਬੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਜ਼, ਸੈਂਟਾ ਹੈਟਸ, ਰੇਨਡੀਅਰ ਐਂਕਲਰਸ, ਫੋਮ ਨੋਜ਼ਸ ਅਤੇ ਵੈਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰੀ ਫਲੋਟਸ, ਬੈਂਡਸ ਅਤੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸਪੈਕਟੇਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਇਸ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। We've been coming to this event for 5 years, and it's our family and friends and neighbors. Guys, what do you like the most about the parade? The balloons. The balloons. What about you, Finley? The balloons. I like the crazy taxi. Oh, the crazy taxis. What about you, Oscar? I like the clowns. What about you? I like seeing Santa Claus. Oh, Santa Claus is the winner. All right, say Merry Christmas, everyone. This Santa Claus parade is one of the best, and not only here in Canada, probably North America. And we're very blessed to be part of this city that puts on an incredible parade each year with all the participants. And for that, we say thank you to the City of Brampton. Brampton Board of Trade ਦੀ ਇਸ Santa Claus parade ਨੂੰ Peel region ਦੇ ਵਿੱਚ largest single day event ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ largest night parade ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਾਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਰੇਡ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਿਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੇ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਸਥਿਤ ਸਵਰਿਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਬਾਹਰ ਆ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਸਥਿਤ ਸਵਰਿਤਾ ਜਰਨੀ ਇਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਸਿਖਾ ਕੇ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਵਰਿਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਲਾਂਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। हमें बहुत खुशी है, यहाँ पर GTA में हम क्लासिकल म्यूज़िक सिखाना शुरू किया है हमने, और बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का। यहाँ पर क्लासिकल म्यूज़िक का चलन वैसे बहुत कम है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, गाने के लिए। और हरिता इज़ अ क्लासिकल ट्रेन्ड सिंगर। शी वॉज अ म्यूज़िक टीचर बैक होम एंड शी इज़ BA इन म्यूज़िक, तो उसको संगीत विशारद की डिग्री है और वो सर्टिफाइड टीचर है। शी कैन टीच ऑथेंटिक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड हमारे स्टूडेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, ना सिर्फ गुजराती लोग लेकिन पंजाबी और नॉन गुजराती, पूरे देश के और विदेश के लोग जो हिंदी या गुजराती कोई लैंग्वेज नहीं जानते, वो लोग भी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को यहाँ पर लेके आऊँ। मेरे पास काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी एडल्ट्स हैं जो सीखने आते हैं। बेस में मैं क्लासिकल म्यूज़िक रखती हूँ और लाइट वोकल है, गज़ल है, सभी प्रकार के संगीत को सिखाने की कोशिश करती हूँ। और ज़्यादातर मेरा ये प्रयास है कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा संगीत यहाँ पर घर घर में गूंजे। ਲਾਂਚ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸਨ ਅਸ਼ਵਨ ਆਮੀਨ ਤੇ ਅਮੀਸ਼ ਭੱਟ। ਲਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। म्यूज़िक अकैडमी नाल पिछले मैं 8-9 महीनों तो जुड़ी हुई हाँ, तो मैं बॉलीवुड इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग उन्होंने तो लै रही हाँ। बहुत अच्छी गल है कि कैनेडा वर्गी कंट्री भी असी अपने म्यूज़िक नूं इत्थे सीख पा रहे हैं हरिता जी के द्वारा। तो वो बहुत ही मेहनत सानू करांदे है और खुद भी बहुत करते हैं, तो स्पैशली ब्रैम्पटन तो मिल्टन सानू सिखाण आंदे है, तो बहुत बारीकी नाल सानू हर चीज़ नू एक्सप्लेन करते हैं कि किवें म्यूज़िक नू समझिया जाए, किवें गाया जाए, कित्थे साल लेना है, कित्थे रुकना है, कदों शुरू करना है। तो मैं बहुत खुश हाँ कि मैनू हरिता जी वर्गे एक टीचर मिले ने, तो मैं अगे चाहांगी कि होर भी इस अकैडमी च बच्चे इन्हां नाल जुड़न ते म्यूज़िक की सिक्ख्या लैण। प्राउड मोमेंट है कि इन्ना छोटा बच्चा अपने संस्कारां नूं सीख रहा है, अपने संगीत नूं सीख रहा है। एंड थैंक यू सो मच हरिता जी फॉर मेकिंग दैट एफर्ट फॉर अस एंड मेकिंग अस प्राउड टू बी इंडियन। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਰਿਤਾ ਜਰਨੀ ਇਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸਿਕਲ, ਲਾਈਟ ਵੋਕਲ, ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ, ਗਜ਼ਲਸ ਤੇ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਪਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵੀ NRI ਵਰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।